जय जगन्नाथ जय माँ मंगला स्वागत करुच्ची आपण को आम निजर यूट्यूब चैनल संस्कृति और संवाद को। दर्शक बंधु घरे घरे पूरे पूरे खुशीर लहरी अक्षी तृतीय शुभ बेले अखि मुठी मारिथिला माटीर मनीष कृषक निज रक्त को पानी करी छिंचिची प्रति धान गछ उपरे। उत्कल जननीर उर्वरता रवि नारायण तेज जगन्नाथंकर आशीर्वाद और सर्वोपरि माँ लक्ष्मी अनुकंपारे शरतरे जगज्जननी दुर्गांक आगमन सह सबुज मेखला शस्य क्षेत्र होइथिला गर्भवती। आउ आजी ए धान पाची अमलर बेल संपूर्ण ग्राम्य जीवन आज चलचंचल लिपा होइछि खला सबु बिलरू आसी धान मान मध्य गदा होइछि सते जेपरी धान रूपरे यह ही हेउछि गरीबर सुना। कृषकर आनंदर सीमा नहीं किंतु खुशी रे आत्महरा हेबा ओडिया जातिर परिचायक नुह। खुशी तो अच्छी किंतु ए धान सबु तार नुह ए तो माँ लक्ष्मी। तेणु धान रूपी धान माणिक बा माँ लक्ष्मी को कृतज्ञता जणाइबार श्रेष्ठ समय एही मास श्रेष्ठ मार्गशीरर प्रत्येक गुरुवार। गृहलक्ष्मी घरणी द्वारा पूजित हेबे माँ धान्य लक्ष्मी। तेणु ओडिशार संस्कृति और आजीविका को नहीं एक नियारा परंपरा माणबसा। एही माणबसारे किपरि कोठी लेखा जाए 16 कोठी पद्म किपरि लेखा जाए कौन रही माण कोठी लेखिबार नियम केउ केउ चिता कोठी रे पका जाए जानिबा एही वीडियो रे एवं मु मध्य कोठी अंकन करी आपनकु देखाइबी। तेबे आगो को बढ़िया पूर्वर जदि आपण प्रथम थर पाई आम चैनल को आसीचंती तेबे निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा आपण आसुथिबा आम रेगुलर वीडियो मानकर नोटिफिकेशन पाई परिबे। आमर एही चैनल रे आमे अपलोड करिथाउ विभिन्न वीडियो आमर धर्म संस्कृति और परंपरा को नहीं एवं सृष्टि करिथाउ गोटिए धर्मीय चेतना। सेही चेतना रे उद्भूत हेबा पई निश्चित भावे आम सह जोड़ी होई जांतु। दर्शक बंधु माण हेउची ओडिया जनजीवनर एपरी एक जिनिस जहा शब्दरु खूब ऊर्ध्वरे। माण भोग जहाकु नागी कुहा जाए ताहा बाहर लोकंकु दिया जाए नहीं। अनेक परिवार रे माणर फोटो उठाइबा भी निषेध। माँ लक्ष्मी स्वागत रे जेमिति टिके भी अवहेला न रहे सेथिप्रति विशेष ध्यान दिया जाए। घर द्वारा सफा लिपा पोछा करा जाए। आमिष अईठा पियाज रसुण आदि संपूर्ण छड़ा जाए। माँ लक्ष्मी प्रसाद को नागी बोली कहा जाए। नागी खाइथिले माँ और जेजेमा माने अन्य मानक जागारे परिश्रा मल मध्य त्याग करती नहीं। जेउ लुगा पिंधि माण बसांती बा उठाई थांती से लुगा पिंधि काहा घर को मध्य जाती नहीं। मन मध्यरे भय थाए जे माँ काले आउ का घर को चली जिबे। एही परी भल पाइबा रहिछि सारा ओडिशार माँ लक्ष्मी प्रति। माँ प्रकृत रे भल पाए स्वच्छता सरलता समर्पण और भक्ति को। सेही परी करी श्रिया पाइथिला दिने माँर पयर आउ सेही परी श्रिया परी सरल मनटिए नहीं ओडिशार घरे घरे पूरे पूरे पालन करा जाए माणबसा। स्थान और परिवार अनुसार माणर नियम सामान्य परिवर्तन होई पारे। एठारे मु जहा कहिछि हुए तो आपणक अंचल रे टिके भिन्न होइथिबो। माँ लक्ष्मी को जेउठारे झोटी लेखि माण रूप रे पूजा करा जाए ताकू माणबसा कोठी बोली कहंती। नुआ अरुआ चाउल को बतुराई ताकू बाटी एही कोठी लेखा जाए। एही कोठी लेखिबार मध्य किछि नियम रहिछि। जिए कोठी लेखिबे तांको पेटरे उषुना नथिबो माने से सात्विक आहार ग्रहण करिथिबे। धुआ लुगा पिंधि कोठी लेखा जाए। एहा पूर्वरु स्नान मुंड पखाड़िबा आदि सरी थाए। गोमय गोटे स्थान को लिपि सेठारे गेरु माटी देई ता उपरे माँ लक्ष्मींकर पाद पद्म और कोठी लेखा जाए। बुधवार दिन राति रे घरर अन्य समस्त चिता पकाई देई थांती। मात्र गुरुवार दिन ही कोठी लेखा जाए। बुधवार गोटे स्थान को जेउठारे आपण माण बसाइबे ताकू सफा सुतुरा करी गोबर रे लिपि सुखाई ता उपरे गेरु माटी लिपा जाई थाए। गुरुवार ता उपरे टिके गोमय गंगा जल आदि छिंची पवित्र कराई स्नान उपरांते धुआ लुगा पिंधि सेठारे कोठी लेखा जाए।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ ସେହିପରି ହିଁ କୋଠି ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏ ତ ଗଲା ନିୟମ, କିନ୍ତୁ କିପରି କୋଠି ଲେଖାଯାଏ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିତା ପକାଯାଏ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଡେମୋ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ସେଠାରେ ମାଙ୍କର କୋଠିର ପ୍ରତିଛବି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାଣବସା କୋଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା, କାମଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିଛି ନହେଲେ ବି ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କର କୌଣସି ଭଜନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ଭଜନକୁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗାଇ ଗାଇ ହିଁ କୋଠି ଲେଖାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପାବନ ନାମକୁ ମୁହଁରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କୋଠି ଲେଖିବା। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରାଇ ତାକୁ ପେଷି ଏହିପରି ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ଭଳି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କୋଠି ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ତୁଳାରେ ଲେଖାଯାଏ। ତୁଳାରେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁଳାକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଆପଣ ତୁଳା ରଖିଥିବେ ବା କପଡ଼ା କିଛି ରଖିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ାଇ ବୁଡ଼ାଇ କୋଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କୋଠି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚତୁଷ୍କୋଣ ମଣ୍ଡଳ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଚାରିକୋଣିଆ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଘର ପରି କରିବେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାକାର କୋଠି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାରିକୋଣ ବାଲା ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବେ। ସେହି ଘର ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତା ଉପରେ ବର୍ଡର ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଓଉ ଫୁଲ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି ଫୁଲ ମାଣ କୋଠିରେ ପକାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି ଓଉ ଫୁଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ପଡ଼ିପାରିବ। ଗୋଲାକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମ ଆକାରର ଫୁଲ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, କାରଣ ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପଦ୍ମାଳୟା ଆଉ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି କରିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ରହିଲା ଘରର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମୁଁ ଚିତା ଗାର ଗାର କରିକି ଦେଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେମିତି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ପଦ୍ମ ଆକାରର ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଯେପରି ଥାଏ ସେପରି ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହିପରି କରିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏହା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ। 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଅନେକ ବିଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ତାହା ମୁଁ ଏଠାରେ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଛକି ଶୂନ ପରି ଏହିପରି କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସିଧାସଳଖ ଛେଦ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହିପରି ପ୍ରଥମେ ମଝିର ଘରଟି ଅଙ୍କନ କଲି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଲି। ଫଳରେ ଆମକୁ ଏଠାରେ 16 ଗୋଟି ବଖରା ମିଳିଗଲା, ଯାହାକୁ 16 କୋଠି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗାରକୁ ତା ଉପରକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଏମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆକାରର କରିବେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଗୋଟି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ବା ପଦ୍ମ ମିଳିବ। ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗଣି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏଠାରେ 8 ଗୋଟି ପଦ୍ମ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିସାରିଛି। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାର ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ଆଉ 8 ଗୋଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଡିଜାଇନରେ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ସ୍ପେସ୍ର ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି ଓ ଏପଟେ ପକାଉଥିଲି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଡିଜାଇନ ମୁଁ କରିନି। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହା ଭିତରେ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ
ଏକ ଯୋଡ଼ା ପାଦ ବନାଯାଏ, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ। ଏଠାରେ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ କରିଛି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ଅତିଶୟ କୁନି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ପାଦ ପକାଇବେ। ଜାଗା ବିଶେଷରେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟଙ୍କର ପାଦ ପକାଯାଏ, ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବାର ନିୟମ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏପରି କଲି। ଏହାପରେ ଏହାର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚାରି ଆୟୁଧ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ନମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ାରୂଢ଼େ କୋଲାସୁର ଭୟଙ୍କରୀ ସର୍ବପାପ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସେହି ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚାରି ଆୟୁଧ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଓ ଗଦା ତଥା ପଦ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଚାରି କୋଣରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ କୋଠି ଉପରେ ଆମେ ନେତ ବାନ୍ଧିବା, କାରଣ ନେତ ନଥିଲେ କୌଣସି ଦେଉଳ ବା ଘରକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବୋଲି ମନାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେପରି ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ରହିଛି, ସେହିପରି ମୁଁ ଏଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦଧି ନେଉତି ବା ନେତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକ ଚକ୍ର ଆକାରର କରିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିପାରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଦେଇ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଏହି ପତାକାରେ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଏପରି ଲେଖିଛି କାରଣ ପତାକା ଭିତରେ ଯେପରି ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଲେଖିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ପତାକା ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଧି ନେଉତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋଠି ଭିତର ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ପକାଇବା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମତ ରହିଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାମ ପାଦ ଦେଇକି କୋଠିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁରୀର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାମ ପାଦ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାମ ପାଦ ଓ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ମୁଁ ପକାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମତ ରହିଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଚଞ୍ଚଳା ଆହୁରି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ନିୟମ ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେଉଁଥିରେ ରାଜି ହେଉଛି, ଆପଣ ସେହିପରି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏମିତି ଦୁଇଟି ମାଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ ପକାଇ ପାରିବେ ବା ଏକାଥରେ ଦୁଇଟି ମାଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ କୋଠିକୁ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ତା ତଳକୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତ ପଦ୍ମ ଲେଖୁଛି। ଏହି ସ୍ୱାଗତ ପଦ୍ମ ଉପରେ ମା ଠିଆ ହେବେ। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାଦ ପକାଇ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପାଦ ଅଛି ଦୁଇଟି ପାଦ ପକାଇ ମା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଉଭା ହେବେ, ମାନେ ଭିତରର କୋଠିରେ ମା ଉଭା ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଅଳ୍ପ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବା। କଳସଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ତା ଉପରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ଲେଖିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବେ। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରି 8 ଗୋଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା କରି ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ ଓ ସେ ଗୋଲ ଭିତରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରାଯାଏ। ସେହି କଳସଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଚତୁଷ୍କୋଣ ମଣ୍ଡଳ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୈବେଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କରିଛି ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣ କରିକି ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନୈବେଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବାହାର କରି ଚଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହା ତ୍ରିକୋଣରେ ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଣ୍ଡାକାର ବା ଗୋଲାକାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ କରିଛି। ମାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଙ୍କର ଧନ ପାତ୍ର ରଖିଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ମାଙ୍କର ମାଣ ରଖିଛି। ଉଭୟକୁ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ନିଜେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଝୋଟି ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ 4ଟି ହାତୀ ବା 2ଟି ହାତୀ କରାଯାଏ। ଏହି 2ଟି ହାତୀ ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିବେ ଶୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବା ଶୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଧରି ମାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଉଥିବେ, ସେହିପରି ମୁଦ୍ରାରେ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ କରିଛି। ଆପଣ 4ଟି ହାତୀ କରିପାରିବେ। 4ଟି ହାତୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମଧୁ, ମାଧବ, ପୁଣ୍ଡରିକ ଏବଂ ଐରାବତ। ଏହିପରି 4ଟି ହାତୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ କରିଛି ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ମାଙ୍କର 10 ମୁଖା ଦୀପାବଳି ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 10 ମୁଖା ଦୀପାବଳି କରିବେ। ମୁଁ ଉପରେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ମଣ୍ଡଳ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ତ୍ରିକୋଣ କରିକି ମୁଁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ
ମଣ୍ଡଳ କରିଛି ଯାହା ଉପରେ ଦୀପ ଜଳାଯିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ତଳେ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ ପେଚାକୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପେଚାର ନାମ ନିଶି। ଏହା ବିନା ମା କୌଣସି ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଦଳ କରିଲି ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଷ୍ଟଦଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ମାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ଦ୍ୱାରପାଲ, ଶଙ୍ଖନିଧି ଓ ପଦ୍ମନିଧିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଷ୍ଟଦଳ ମଣ୍ଡଳ କରି ସେଠାରେ ମାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସଖୀ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁପରି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ମାନ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେଉଁପରି ମାନୁଛି ସେହିପରି ଆପଣ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବା ଏହି ଚିତା ପକାଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗହଣା ବାକ୍ସ କରିଛି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଚୁଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ମାଙ୍କର ହାର, କାନଫୁଲ ଓ ପାଦର ଝୁଣ୍ଟିଆ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି କରିଛି ରଫଲି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ମାଣବସା କୋଠି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କୋଠି କରି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି କୋଠିଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ସବୁ ଅଧିକ କୋଠି ବା ଚିତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ମାଣକୁ ନେଇ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗଶିରଟି ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ହେଉ, ଏହି କାମନା ସହ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।